Today we shall learn about second part of the chapter New Kings and Kingdoms. The tripartite struggle. The rulers belonging to the Gujar Pratihars, Palas and Rashtrakud dynasties often fought for control over Kannauj. Kannauj was then a symbol of sovereignty. It was well situated in the northern plains, therefore whoever captured Kannauj had control over Ganges Valley. Since there were three parties in this long draw conflict, historians described it as the tripartite struggle. Tripartite means Tripakhik Dondо. On the previous class, I have mentioned that after the death of Harshavardhan, three dynasties came into existence. তিনটে ডাইনাস্টি হর্ষবর্ধনের মারা যাবার পর খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে উঠল কী পাল, প্রতিহার এবং রাষ্ট্রকূট। এই তিনটে ডাইনাস্টি কনৌজের ওপর কন্ট্রোল করার জন্য বা কনৌজকে দখল করার জন্য যে লড়াই করেছিল নিজেদের মধ্যে তাকেই বলা হয় ত্রিপাক্ষিক লড়াই। কেন ত্রিপাক্ষিক? বিকজ তিনটে ডাইনাস্টি এর সাথে ইনভলভ ছিল, তাই একে বলা হয় ত্রিপাক্ষিক বা tripartite struggle. These kingdoms were so busy in fighting among themselves that they did not realize how weak they had all become. Around the end of the 10th century AD, these powers declined almost simultaneously, and other dynasties came into existence over their territories. Most of these dynasties were Rajputs. কনৌজকে দখল করার জন্য এই তিনটে ডাইনাস্টি এতটাই ব্যস্ত ছিল যে তারা নিজেরাও রিয়েলাইজ করতে পারেনি যে অ্যাট দ্য এন্ড অফ 10th century AD বা দশম শতকের শেষ দিকে কিভাবে তাদের ডিক্লাইন হয়েছিল এবং সে সময় কাদের ক্ষমতা বেড়ে গিয়েছিল? দ্য ডাইনাস্টিজ অফ রাজপুতদের ক্ষমতা বেড়ে গিয়েছিল। নাও দ্য Rajputs were well known for their bravery, honor and prestige in Indian history, as I already mentioned in previous class that রাজপুতরা খুব বীর যোদ্ধা ছিল। Some of the famous Rajput dynasties which ruled during this period were কোন ডাইনাস্টি এ সময় ছিল? দ্য গাহরবালস অফ কনৌজ, Parmars of Malwa, Chandalis of Khajuraho, Chauhans of Ajmer, Kalchuris of Tripuri, Chalukyas of Gujarat and Tomars of Delhi. এগুলো হলো বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন রাজপুত ডাইনাস্টি। ওকে, নেক্সট দ্য চাহামান্স অর চৌহানস। ওকে, চৌহানসরাও ছিল একটা রাজপুত ডাইনাস্টি। দ্য চাহামান্স ওয়ার লেটার নোন অ্যাজ চৌহানস. These dynasties was found by Gufkut in 11th century AD. The Chauhans ruled over the region around Delhi and Ajmer. তো চৌহানদের যে রাজপুত ডাইনাস্টি তারা কোথায় শাসন করেছিল? দিল্লি এবং আজমিরে। পৃথ্বীরাজ III was the greatest ruler of this dynasty and he ascended the throne of Ajmer at the age of 14. চৌহান বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন তৃতীয় পৃথ্বীরাজ চৌহান এবং তিনি আজমিরের সিংহাসনে বসেছিলেন মাত্র 14 বছর বয়সে। He conquered many small states of Rajasthan and Bundelkhand. His achievements and exploits have been described by his court poet Chand Bardai in his famous book Prithviraj Raso. In 1191 AD, he defeated an Afghan ruler, Sultan Muhammad Ghori, in the first battle of Tarain. But in the second battle of Tarain in 1192 AD, he lost to him. This defeat resulted in the foundation of Islam rule in India. তৃতীয় পৃথ্বীরাজ চৌহান কোন কোন জায়গা দখল করেছিলেন? রাজস্থান এবং বুন্দেলখণ্ডের কিছু জায়গা, এবং তার কোর্ট পোয়েট ছিলেন চাঁদ বরদই, যার লেখা বিখ্যাত বই ছিল পৃথ্বীরাজ রাসো, হুইচ ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বুক। 1191 খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদ ঘুরি ইন্ডিয়া অ্যাটাক করলো। তিনি কোথা থেকে এসেছিলেন? অ্যাজ আই অলরেডি মেনশনড ইন প্রিভিয়াস ক্লাস, আফগানিস্তান থেকে, এবং যিনি ছিলেন একজন মুসলিম রুলার। তো যখন মোহাম্মদ ঘুরি ইন্ডিয়া অ্যাটাক করলো তখন তৃতীয় পৃথ্বীরাজ চৌহানের সাথে তার যুদ্ধ হলো। যুদ্ধের নাম ছিল ব্যাটেল অফ তারাইন। ব্যাটেল অফ তারাইন দুবার হয়েছিল। প্রথমবার যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ চৌহান জিতে গিয়েছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয়বার যুদ্ধ যখন হলো, যেটাকে বলা হচ্ছে সেকেন্ড ব্যাটেল অফ তারাইন, যেটা হয়েছিল 1192 খ্রিস্টাব্দে, তখন তৃতীয় পৃথ্বীরাজ চৌহান হেরে গেলেন
এবং এরপর ভারতে মুসলিম এম্পায়ার প্রতিষ্ঠিত হলো। মনে রাখবে পৃথ্বীরাজ চৌহান ছিলেন একজন হিন্দু রুলার। We have already mentioned that there were many famous Rajput kingdoms during this period. They were always fighting with each other for supremacy. These battles made them weak. That is why they could neither defend themselves individually nor unite against the Turkish invasion. এই যে রাজপুত ডায়নাস্টি, তাদের মধ্যে কোনো ইউনিটি ছিল না। তারা সবসময় নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করত, যুদ্ধ করত, যার ফলে যখন টার্কিশরা ইন্ডিয়া ইনভেড করলো, তুর্কিরা যখন ভারত আক্রমণ করলো, তখন সেই ইনভেনশনকে ডিফেন্ড করার মতো পাওয়ারও তাদের হাতে ছিল না। দ্য টার্কিশ ইনভেনশন। টার্কিশদের মধ্যে থেকে কারা কারা ভারত আক্রমণ করেছিল তাদের কথা আমরা জানবো। ওকে, ফার্স্ট মাহমুদ অফ গজনি। দ্য ফার্স্ট অফ দিস ইনভেডার্স ওয়াজ সুলতান মাহমুদ অফ গজনি ফ্রম আফগানিস্তান। হি রুলড ফ্রম 997 AD to 1030. Okay, he extended his control over parts of Central Asia, Iran and northwestern part of the subcontinent in order to bring wealth and build a large army. He raided the Indian subcontinent 17 times between AD 1000 and 1027. মাহমুদ গজনি ছিলেন একজন তুর্কি আক্রমণকারী, যিনি 1000 থেকে 1027 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে টোটাল 17 টাইমস বা 17 বার ভারত আক্রমণ করেছিলেন। ওকে, হি মেনলি অ্যাটাকড দ্য টেম্পল টাউনস ইন দ্য নর্দার্ন ইন্ডিয়া। বেসিক্যালি নর্দার্ন ইন্ডিয়ার বিভিন্ন টেম্পল টাউন্সগুলোকে উনি অ্যাটাক করেছিলেন। দিস ওয়াজ বিকজ হি হ্যাড হার্ড দ্যাট দেয়ার ওয়াজ এ লট অফ গোল্ড অ্যান্ড জুয়েলারি কেপ্ট ইন দ্য বিগ টেম্পলস অফ ইন্ডিয়া। কেন? কারণ তিনি জানতেন যে ইন্ডিয়ার যে বড় বড় টেম্পল, সেখানে প্রচুর জুয়েলারি রয়েছে এবং সেই জুয়েলারিগুলোকে ক্যাপচার করার জন্যই তিনি অ্যাটাক করেছিলেন। He obtained religious merit by destroying images. That is why he is called idol breaker. Okay, ভারতের বিভিন্ন মন্দিরে প্রচুর মূর্তি তিনি ধ্বংস করেছিলেন, সে কারণে তাকে বলা হয় মূর্তি ভঙ্গকারী। ওকে, ইংলিশে যেটাকে বলা হচ্ছে আইডল ব্রেকার। He destroyed the temples and took away gold and jewelry. যেটা আমি আগে বললাম যে প্রচুর গোল্ড এবং জুয়েলারি তিনি ক্যাপচার করেছিলেন। He died in 1030 AD and the people of northern India felt relieved. 1030 খ্রিস্টাব্দে তিনি মারা যান। Mahmud was very interested to know about India and the condition of its people. So, in one of his campaigns, Mahmud was accompanied by a great Persian scholar, Al-Biruni. Al-Biruni lived for many years in India, learned Sanskrit and wrote an excellent book on India named Kitab-ul-Hind. Al-Biruni ছিলেন মাহমুদ গজনির একজন কোর্ট পোয়েট, যিনি মাহমুদ গজনির সাথে একসময় ভারতে এসেছিলেন এবং বহু বছর ভারতে তিনি থাকেন এবং ভারত সম্পর্কে তিনি একটি বই লেখেন যার নাম হলো কিতাব-উল-হিন্দ, and he was a Persian scholar. Okay, now Muhammad Ghori. Okay, he was also a Turkish invader. Shihabuddin Muhammad Ghori was also the ruler of a small kingdom of Afghanistan. He invaded India not just to plunder its wealth but also to establish Islam rule over India. Prithviraj Chauhan was a contemporary of Ghori. In AD 1191, Prithviraj Chauhan defeated Muhammad Ghori in the first battle of Tarain. মাহমুদ গজনির সাথে মোহাম্মদ ঘোরির একটা ডিফারেন্সিয়েট আছে। কি? মাহমুদ গজনি যেটা করেছিলেন সেটা হলো তিনি শুধুমাত্র ভারতবর্ষের ধন সম্পদ লুট করে নিয়ে আফগানিস্তানে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মোহাম্মদ ঘোরি সেটা চাননি। তিনি চেয়েছিলেন ভারতবর্ষে মুসলিম রুল প্রতিষ্ঠা করতে। ওকে, এবং আমরা জানি 1191 খ্রিস্টাব্দে পৃথ্বীরাজ চৌহান, যিনি ছিলেন একজন রাজপুত রুলার, তার সাথে মাহমুদ ঘোরির যুদ্ধ হলো, প্রথম তরাইনীয় যুদ্ধ, যে যুদ্ধে মাহমুদ ঘোরি পরাজিত হলেন। বাট দ্য ভেরি নেক্সট ইয়ার, ঠিক পরের ইয়ারে, ইন 1192 AD হি ডিফিটেড পৃথ্বীরাজ ইন সেকেন্ড ব্যাটেল অফ তারাইন। 1192 খ্রিস্টাব্দে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে তিনি পৃথ্বীরাজ চৌহানকে পরাজিত করলেন। ওকে, এবং তিনি ভারতবর্ষে মুসলিম রুল প্রতিষ্ঠা করলেন।
1206 খ্রিস্টাব্দে আলটিমেটলি মোহাম্মদ ঘুরি মারা যান, তাকে মার্ডার করা হয় এবং তিনি যেসব টেরিটরি বা অঞ্চলগুলো দখল করেছিলেন সেটা কার আন্ডারে চলে আসে, তার সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবকের আন্ডারে। ওকে, অ্যান্ড কুতুবউদ্দিন আইবক ওয়াজ দ্য ফার্স্ট সুলতান অফ ইন্ডিয়া। ওকে, তিনি ছিলেন দিল্লির প্রথম সুলতান। তো ক্রোনোলজিক্যালি পরপর যদি আমরা দেখি তাহলে কি হলো, 550 খ্রিস্টাব্দে গুপ্ত এম্পায়ার ফল করছে অ্যান্ড তারপর হর্ষবর্ধন রাজত্ব করছেন ওভার দ্য বেঙ্গল। 647 খ্রিস্টাব্দে হর্ষবর্ধন মারা যান এবং তারপর 3টে ডায়নাস্টি ইম্পর্টেন্ট হয়ে ওঠে, পাল, প্রতিহার এবং রাষ্ট্রকূট, যাদের মধ্যে ট্রাইপার্টাইট স্ট্রাগল হয় কনৌজকে নিয়ে, এবং ধীরে ধীরে এই 3টে ডায়নাস্টি ফল করে এবং তারপর রাজপুতরা খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে ওঠে। যেহেতু রাজপুতদের মধ্যে কোনো রকম ইউনিটি ছিল না, তাই তারা ফরেন ইনভেডার্সদেরকে ডিফেন্ড করতে পারেনি এবং সে সময় কারা ইন্ডিয়া অ্যাটাক করলো, আফগানিস্তান থেকে টার্কিশরা। টার্কিশ ইনভেডার্সদের মধ্যে প্রথম ছিলেন মাহমুদ গজনি এবং তারপর যিনি অ্যাটাক করলেন তিনি হলেন মোহাম্মদ ঘুরি, যিনি 1192 খ্রিস্টাব্দে হিন্দু রাজপুত রুলার তৃতীয় পৃথ্বীরাজ চৌহানকে পরাজিত করে ভারতে ইসলাম और মুসলিম এম্পায়ার প্রতিষ্ঠা করলেন, যার নাম হলো সুলতানি এম্পায়ার, যেটা সম্পর্কে আমরা নেক্সট চ্যাপ্টারে পড়ব।